Yashodanandan
Jayam Shvatamahamsa Pradishagacharya Ashrotalita Shri Shiva Shila Paichulam and Bhaktivedanta Swami Maharaj Mubhar Ki Jai Go Peman. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparakamadam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagantagunatham Pitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मद्गवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां हयः पीत्वा हृष्येयुस्तत्प्रिया जनाः। We have a translation, right? Okay. In the end of his 10th canto commentary on Srimad Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur praised to Lord Gopal. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10வது ஸ்கந்தத்தினுடைய இறுதியில விஸ்வநாத தாக்கூர் அவர்கள் வந்து பகவான் கோபாலரை வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்கிறார். He says, my dear Lord Gopal, only if you accept my words as your cows, then they can produce sweet milk to please your devotees. பகவானே, நீங்க என்னுடைய வார்த்தைகளை நீங்க அனுமதிக்கும் போது மட்டும்தான் அப்போ இந்த பிரார்த்தனை வந்து முழுமையடையும். So we have to pray like this. Also, maybe we can say something of value to someone here. ஸோ நாமளும் அது மாதிரி இன்னைக்கு பகவானை பற்றி பேசும்போது அது யாருக்கேனும் பிரயோஜனமா இருக்கும். So, in chapter 2 of the Bhagavad Gita, which is the content of the Gita summarized, there are several verses that are very significant. I mean, actually, all the verses are significant, but I thought to speak about 4 or 5 verses here today. பகவத்கீதையினுடைய 2வது அத்தியாயம் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லோகமுமே வந்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அதில் இருந்து ஒரு சில ஸ்லோகங்களை வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Krishna describes in the end of that chapter what it means to be a steady mind or steady intelligence. அதாவது கிருஷ்ணர் அந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில நிலையான மனது நிலையான அறிவை பத்தி வந்து விளக்கி இருக்காரு. A person of steady intelligence is self-controlled. He controls his senses in particular. அதாவது நிலையான அறிவு அப்படின்னா அந்த நபர் வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருப்பார். It's not so easy to control the senses. Have you noticed? புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது வந்து அவ்வளவு எளிதானது இல்லை. நீங்க அதை கவனிச்சிருக்கீங்களா? Especially when we're young and our senses are very strong and very eager also. அதாவது இளமை காலத்துல நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து இளமையாகவும் அதே நேரம் வந்து பல தேவைகளுக்காக ஓடக்கூடியதாகவும் இருக்கும். And that's why Krishna warns us. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை எச்சரிக்கிறார். ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. This is text number 62. Hare Krishna. Yes. இது பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 62வது ஸ்லோகம். அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு: புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. Okay, so we have this problem. We're thinking about sense gratification, and as long as you're thinking about sense gratification, you will definitely act on that platform. அதாவது இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. நாம எப்போதுமே புலனின்ப பொருட்களையே வந்து தியானிச்சுருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நாம அந்த தளத்துல தான் இருப்போம். What is that thinking process called? That absorption and sense gratification? What do we call it?
நாம புலனின்ப பொருட்களை சிந்திச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்? Sangha. Sangha. சங்க. Yes. You have this word in Tamil, right? சங்கம். Yeah, Tamil Sangam. So, Sangha means association, but it means Samyak Gachati iti Sangam. Everything goes together in this thing. அதாவது சங்கம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட நாம வந்து நம்மளை சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது, அதோடவே நாம வந்து சேர்ந்து போயிடுவோம். And Sangat Sanjayate Kama. Your desires, where do they come from? They come from your association. அதாவது நமக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு. அந்த ஆசைகள் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நாம எதோட தொடர்பு படுத்திக்கிறோமோ அதுல இருந்து வருது. Association means what you're seeing, what you're hearing, what you're smelling, what you're touching, what you're eating, who you're with, etc., etc. அதாவது அந்த சங்கத்தை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா நாம என்ன பார்க்கிறோம், நாம என்ன கேட்கிறோம், நாம என்ன நுகர்றோம், நாம என்ன தொடுறோம், நாம எதை பத்தி யார் கூட எல்லாம் சங்கம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறத சார்ந்து இருக்கு. That's why the Shruti mantra tells us, Bhadram karnebhi shruyama deva ityadi. You have to hear auspicious things, you have to see auspicious things, you have to touch, taste, smell, and etc. Auspicious things. அதனாலதான் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் வந்து சொல்லுது, நாம வந்து மங்களமான விஷயத்தையே பார்க்கணும், மங்களமான விஷயத்தையே கேட்கணும், மங்களமான விஷயத்தையே நுகரணும், மங்களமான விஷயத்தையே வந்து நாம தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. Because whatever association you are embracing, that is where you are going. அதாவது நாமெல்லாம் எதோட சங்கத்தை அதிகமா எடுத்துக்கிறோமோ அதை நோக்கி தான் நாம போறோம். Sangat sanjayate kama. The desire comes from the association. ஸோ நம்மளுடைய ஆசைகள் நாம எதோட சங்கத்தை அதிகமா எடுத்துக்கிறோமோ அதுல இருந்து வரக்கூடியது. And then there's a further chain reaction that he describes. ஸோ அதை தொடர்ந்து அதனுடைய விளைவுகளை பத்தியும் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. What comes from the kama? காமத்துல இருந்து என்ன வருது? You act, of course. நீங்க அதன்படி செயல்பட ஆரம்பிப்பீங்க. And every action has some reaction, that's karma. ஸோ ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் விளைவுகள் இருக்கு, அதுதான் கர்மா. And here he lists one of those reactions, krodha. You become angry. ஸோ அந்த வகையில பலதரப்பட்ட விளைவுகள்ல ஒரு விளைவு தான் வந்து கோபம். ஸோ நமக்கு வந்து கோபம் வரும். Anyone here have a problem managing anger? You don't have to raise your hand. இங்க யாருக்காவது வந்து கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து கடினமா இருக்கா? நீங்க கையை தூக்க வேண்டியதில்லை. But you should understand very clearly, where does that anger come from? ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னா அது எங்க இருந்து வருது? The anger comes when you have some kama that is being frustrated. அதாவது கோபம் எங்க இருந்து வருதுன்னா உங்களுக்கு எதன் மேலேயோ காமம் ஆசை இருக்கு, அது நிறைவேறாத விரக்தியினால வருது. So kamat krodho bhijayate. The anger comes from this kama only. ஸோ அதனால கோபமானது காமத்துல இருந்து தான் வருது. And what comes from anger? கோபத்துல இருந்து என்ன வருது? Oh my God, so much misery comes when a person becomes angry. அதாவது கோபத்துல இருந்து அளவில்லாத அளவுக்கு துன்பங்கள் வந்து நமக்கு வந்து சேருது. Out of anger, sometimes people even kill their loved ones. கோபத்தினால தான் நேசிக்க கூடியவர்களே வந்து கொலை பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது. Therefore, anger is in tamoguna, the mode of ignorance. அதனாலதான் கோபத்தை வந்து தமோகுணத்துக்கு வந்து சொல்றாங்க, அறியாமை குணம் என்று சொல்லப்படுது. Or as Krishna says here, krodha bhavati sammoha. Complete bewilderment is the result of anger. அதாவது கோபத்தினால நம்ம முழுமையா தடுமாறி இருக்கோம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. And sammohat smriti vibhramaha. There's no question of remembering who you are, what your priorities are, who is God, anything progressive once your smriti is bewildered. அதாவது கோபத்தினால நம்மளுடைய அந்த அறிவு நிலை இழக்கப்படும் போது நாம யாரு, நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நாம வந்து மறந்து போயிடுறோம். That is the result of anger. As we said, we gave the example. Sometimes people kill even people that are loved to them. And then when they wake up later on, they realize, what have I done? What have I done? அதனாலதான் இங்க நம்ம அந்த உதாரணம் பார்த்தோம். கோபத்தினால நாம நேசிக்கக்கூடிய நபரையே வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து கொலை பண்ணிடுறோம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்களுக்கு புத்தி வரும்போது, ஐயோ நான் என்ன செயல் செஞ்சிட்டனே அப்படின்னு வந்து அவன் நினைக்கிறான். So smriti bhrangshat,
buddhinashaha. That when you forget who you are and believe that you are this material body, then you have to do whatever the body demands. அதாவது நாம யாரு அப்படிங்கறத நாம மறக்கும் போது நாம இந்த உடல் என்னெல்லாம் நம்மளை தூண்டுதோ அதை நாம கொடுக்கக்கூடிய செயல்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடுறோம். And the Bhagavatam expands upon this when it says that when a person considers sense gratification to be the aim of life, he'll not hesitate to do any sinful thing. பாகவதம் இதை இன்னும் விளக்கி சொல்லி இருக்கு. எந்த நபர் எல்லாம் புலனின்பத்து மேல வந்து அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறானோ அவன் என்ன செயல்னாலும் செய்யக்கூடியவனா இருப்பான். Nunam pramatta kurute vikarma yadindriya pritaya apranoti. Once you believe that you are this body, when you have lost your memory of who you are, and you believe that you are the body, then whatever the body demands, you have to fulfill that demand. எப்போ நம்ம இந்த உடம்பு நாம நினைச்சுக்கிறோமோ அது மட்டும் இல்லாம நாம யாருங்கிறத மறந்து போறோமோ அப்போ இந்த உடல் நமக்கு என்னெல்லாம் அந்த தேவைக்காக தூண்டுதோ அதை நோக்கி நாம போக ஆரம்பிச்சிருவோம். Therefore the senses are called go. அதனாலதான் இந்த புலன்கள் வந்து கோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And go means pasu. கோ அப்படின்னா இன்னொரு அர்த்தம் பசு. Senses have no intelligence. புலன்களுக்கு வந்து அறிவு கிடையாது. Anything you put in front of a cow, she's going to eat it. எதெல்லாம் நீங்க பசு முன்னாடி போடுறீங்களோ அதை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். Anything you put in front of your senses will go for it. No intelligence. அதே போல இந்த புலன்களுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் அந்த புலன்கள் எடுத்து அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும். So buddhinashat pranashyati. And when your intelligence is gone like this, then you're finished. Pranashyati. You'll be destroyed. So இப்படியாக நம்மளுடைய புத்தி வந்து அழிஞ்சு போகும்போது நாமளும் அழிஞ்சு போயிடுவோம். So what is the conclusion that Krishna comes to now at the end of this discussion? So இப்போ இதுல கிருஷ்ணர் என்ன முடிவா சொல்றாரு? Raga dvesha vimuktaisthu vishayanindriyaishcharan atma vashyir vidhi atma prasadam adhigacchati. You can read the translation. Yes. எல்லா விதமான வெறுப்புகளில் இருந்தும் விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். இது பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 64வது ஸ்லோகம். அதனுடைய பொருளை படிக்கிறோம். ஒருவன் சில செயற்கையான வழிமுறைகளின் மூலம் புலன்களை பலவந்தமாக கட்டுப்படுத்தினாலும் பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் புலன்களை ஈடுபடுத்தாத வரை வீழ்ச்சி அடைவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு என்பது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது. பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் புலன்களின் நிலையில் இருப்பது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் காரணத்தால் புலனுணர்வு செயல்களில் அவனுக்கு பற்றில்லை. கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரது திருப்தியை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறான், வேறு எதையும் கருத்தில் கொள்வதில்லை. எனவே அவன் எல்லா வெறுப்புகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். விரும்பத்தகாத செயல் என்று கருதப்படும் எந்த செயலையும் கிருஷ்ணர் விருப்பப்பட்டால் பக்தனால் செய்ய முடியும். மேலும் தனது சொந்த திருப்திக்காக விரும்பத்தக்க செயல் என்று கருதப்படும் செயலை கூட கிருஷ்ணர் விரும்பாவிடில் அவன் செய்ய மாட்டான். எனவே கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டலின்படி மட்டும் நடப்பதால் செயல்படுவதும் செயல்படாமல் இருப்பதும் அவனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பகவானின் காரணமற்ற கருணையே இத்தகு உணர்விற்கு காரணமாகும். புலனுணர்ச்சியில் பற்று கொண்டுள்ள போதும் பக்தரால் இக்கருணையை பெற முடியும். Read the last sentence of the purport again and ask them to listen very carefully. இப்போ மீண்டும் அந்த மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரையினுடைய இறுதி வரிகளை படிக்க இருக்கிறோம். கொஞ்சம் கவனத்தோட கேளுங்க. புலனுணர்ச்சியில் பற்று கொண்டுள்ள போதும் பக்தனால் இக்கருணையை பெற முடியும். You cannot develop this consciousness on your own. It requires blessings. அதாவது உங்களால இந்த புலன் கட்டுப்பாடை உங்களாலேயே செஞ்சுக்க முடியாது. பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும். And
A notable thing here is that these devotee can achieve this even though he's actually attached to sense gratification. That's very encouraging because we're all attached to sense gratification. அதாவது இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு பக்தன் புலனின்பத்துல இருந்தாலும் கூட அவனால பகவானுடைய கருணையினால அவன் வந்து பக்தி தொண்டுல இருக்க முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. ஏன்னா நாம எல்லோருமே புலனின்பத்துல தான் இருக்கோம். Now, this principle that has been described in this Bhaktivedanta purport, it has been very nicely summarized in the Chaitanya Charitamrita in one couplet there. அதாவது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்தி வேதாந்த பொருளுரை வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இன்னும் அழகா தெளிவா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. There it says that Bhukti Mukti Siddhi Kami Shakale Ashanta Krishna Bhakta Nishkama Ataivo Shanta. In other words, the non-devotees, they're all agitated. They're never peaceful. பக்தர் அல்லாதவர் வந்து எப்போதுமே தடுமாற்றத்தோட அமைதி இல்லாம இருப்பாங்க. There are three categories into which all possible desires fit. அதாவது இந்த ஆசைகள் இருக்கு, அது வந்து மூன்று வகையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Bhukti means enjoyment. பக்தினா அனுபவிக்கிறது. So you may want bhukti. You may want to enjoy sense gratification in particular. அதாவது உங்களுக்கு வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய தேவை இருக்கலாம். A little bit more subtle than that. Here in India we have yogis. They want siddhis instead. A little bit more subtle. அதாவது இங்க அதை விட ஒரு படி மேலானது இங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க. அதாவது சித்திகள் வேணும்னு கேட்கக்கூடியவங்க. And because it's completely transcendental, the jnanis or the perfect yogis, they want mukti instead, liberation. They don't want anything in this world. They want everything beyond this world. அதாவது ஒரு பக்குவப்பட்ட யோகி அவனும் இந்த பௌதிக விஷயங்களை கடந்த நிலையில அவன் வந்து முக்தியை வந்து விரும்பலாம். இந்த உலகத்துல இருந்து எதையுமே அவன் விரும்பல. So bhukti mukti siddhi kami shakale ashanta. The person who wants either of these three things, he's never satisfied until he gets them. அதாவது புத்தி முக்தி காமி சித்தி காமி, அதாவது இந்த மூன்று விஷயங்கள்ல வரக்கூடியத வந்து திருப்தி அடையாதவனுக்கு வந்து எது கிடைச்சாலுமே திருப்தி அடைய மாட்டான். And even if he gets them, he's also not satisfied because they don't last. They're temporary. அதாவது அதெல்லாம் கிடைச்சாலும் கூட அவனுக்கு வந்து திருப்தி இருக்காது. ஏன்னா அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து நீடிச்சு இருக்காது. You want to eat something. In America, they have this saying in English: you cannot have your cake and also eat it at the same time. You cannot have the cake and eat the cake at the same time. அதாவது வெளிநாட்டுல வந்து ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, நீங்க உங்க கையில கேக் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரே நேரத்துல கையில கேக் வச்சுக்கிட்டும் இருக்க முடியாது, சாப்பிட்டுட்டும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா உடனே அதை வந்து கைக்கு கிடைச்ச உடனே சாப்பிடுவாங்க. If you're attached to keeping that cake, you cannot eat it because you have to keep it. அதாவது நீங்க அதை கையில வச்சிருக்கணும்னு பற்றதலோட இருந்தீங்கன்னா உங்களால அதை சாப்பிட முடியாது. And once you've eaten the cake, you no longer have it. நீங்க அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க கையில அது இருக்காது. So this is the frustration with sense gratification. It's temporary. இதுதான் புலனின்பத்தினால வரக்கூடிய விரக்தியான நிலை. இது தற்காலிகமானது. And even the siddhis that we get, they're also not forever. நமக்கு சித்திகளே கிடைச்சா கூட அது நம்ம கிட்ட நிரந்தரமா இருக்காது. So because all things are impermanent in this world. எல்லா விஷயமும் இந்த உலகத்துல வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. So liberation is a little bit better than that because liberation is beyond this world.
முக்தியானது வந்து புலனின்பத்தை விட சிறந்ததுதான். ஏன்னா அது இந்த உலகத்தை விட உலகத்தை தாண்டிய நிலையில இருக்கக்கூடியது. But liberation is also frustrating. Why? Why is liberation frustrating? முக்தி கூட விரக்தியை கொடுக்குது. ஏன் விரக்தியை கொடுக்குது? Because liberation, you cannot do anything. முக்தி It's a hypothetical state of consciousness only. அதாவது நீங்க முக்தி அடைந்த நிலையில எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது. So mukti, mukti, siddhi, kami, sampalaya shanta. They're all agitated. அதாவது புக்தி, முக்தி, சித்தி, காமி இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே எப்போதுமே தடுமாற்றத்தோட இருப்பாங்க. But Krishna Bhakta Nishkama, Ataiva Shanta. A devotee of Krishna, he doesn't want anything. He has no personal desire. Therefore he's peaceful. ஆனா கிருஷ்ண பக்தனுக்கோ தனக்குன்னு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை. அதனால அவன் எப்போதுமே அமைதியா இருப்பான். Now we're not saying that a devotee has no desires. I didn't say that. He has no personal desire. அதாவது பக்தனுக்கு விருப்பமே இல்லைன்னு நாம சொல்லல. ஆனா அவனுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம் இல்லைன்னு தான் சொல்றோம். So if you have no personal desire, but you have desires, then what kind of desires do you have? அதாவது தனக்குன்னு விருப்பம் இல்ல, அப்படி இருக்கும்போது அவன்கிட்ட விருப்பம் இருக்குன்னு சொன்னா அது என்ன மாதிரி விருப்பமா இருக்கும்? Only one answer is possible. ஒரே ஒரு பதில் தான் அதுக்கு இருக்க முடியும். You have Krishna's desires. உங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் தான் இருக்கும். And Krishna's desires are never frustrated. கிருஷ்ணருடைய விருப்பமோ எப்போதும் விரக்தியை கொடுக்காது. Remember, we said we become angry because our desires get frustrated. ஞாபகம் இருக்குங்களா? நம்ம முதல்ல பேசணும், நம்ம எல்லாருக்கும் கோபம் வருது ஏன்னா நாம விரக்தி அடைகிறோம். But about Krishna, the Shruti mantra teaches us, Satya Kama, Satya Sankalpa. Whatever he wants is an instant fact. அதாவது ஸ்ருதி மந்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, எதெல்லாம் கிருஷ்ணா விரும்புறாரோ அது வந்து நடக்கும். We never see that Krishna cannot get what he wants. நாம இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை கிருஷ்ணர் ஒண்ணு கேட்டு அது கிடைக்காம இருந்ததா. So if you make your desires the same as what Krishna wants, then you will also be satisfied forever. So உங்களுடைய விருப்பத்தை கிருஷ்ணருடைய விருப்பமா மாத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கும் எப்போதுமே வந்து திருப்தியான நிலையில இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அமையும். Ataiva Shanta. Therefore you become peaceful. So அப்படிதான் நாம வந்து அமைதியா இருக்க முடியும். Now, there's another thing that we can mention about this verse. Atma Vashyair Vidheyatma. Who is the subject of this verse? The person who is Vidheyatma. Vidheya Atma. That's a very interesting term. What does it mean? அதாவது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆத்மா வஷ்ய விதேயாத்மா. இப்ப இங்க கவனிக்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை வந்து விதேயாத்மா. அதை யார் குறிப்பிடுது? Okay, Atma we don't have to worry about because we're automatically Atma, all of us. ஆத்மா அப்படிங்கறத பத்தி நாம ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் நாம ஆத்மா தான். So what kind of Atma are we? எப்படி பார்த்த ஆத்மா நாம? Now we are bewildered Atmas. இப்போ நாம தடுமாற்றம் அடைந்த ஆத்மாவா இருக்கோம். Sammohit Atmas. நாம சம்மோகித தடுமாற்றம் அடைந்த ஆத்மாவா இருக்கும். Or as we say, Mutal Ara. இல்ல முட்டாள் ஆடு அப்படின்னு சொல்லலாம். So, but Vidheya Atma, this is the kind of Atma we should be if we want to be really happy. Vidheya. நீங்க உண்மையிலே சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா விதேய ஆத்மாவாக மாறணும். And Vidheya means you live your life according to Vidhi, according to Shastric injunctions. அதாவது நீங்க சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வாழுவீங்க. Yes, Shastra Vidhamutsritya Vartate Kama Karataha Nasa Siddhim Avapnoti Nasukha Naparangati. Krishna tells us later on in Bhagavad Gita. You understand this? That if you give up the injunctions of Shastra and just try to do whatever you want to do, you're not going to be happy, you're not going to be successful, and you're certainly not going back to Godhead. அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகள் படி நீ வாழல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ வந்து நாசமடைவாய் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. Therefore, Srila Prabhupada's translation, I don't know if it comes in Tamil, but in English he says,
we control our senses through the regulative principles of freedom. Regulative principles of freedom. That's what he says. அதனாலதான் சில பிரபுபாதர் வந்து இதற்கு வந்து அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். விடுதலைக்கான விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம். Is it there in the Tamil? Okay, so yeah, it's counterintuitive. We think that, well, wait a minute, the more rules I impose on myself, then the more, my life becomes complicated, right? Or difficult. அதாவது அதிகப்படியான விதிமுறைகளை வந்து என் மேல திணிக்கப்படும் போது, அதாவது நான் கடைபிடிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு சிக்கலை கொடுக்கும்படியா ஆகுது இல்லையா? But the nature of the regulative principles that Shastra enjoins is that they free us from all of our bondage and suffering. ஆனா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகள் இருக்கு, அது இயற்கையாகவே நம்மள சிக்கல்ல இருந்து விடுவிக்கக்கூடியது. So that is it's a great wonder that the more you restrict yourself, the more free you become. It doesn't feel like it should happen that way, but it does. அதாவது இதுல என்ன ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விதிமுறைகளை நாம கடைபிடிக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஆயிடும், விலகி இருக்கும், அந்த சிக்கல்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம். Now the problem is that the only people who can fully understand this are the people who have undergone the process. இதெல்லாம் யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா, யார் இந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் கடைபிடிச்சு வந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது புரிஞ்சிருக்கும். You look at your life before I was following these principles and after I was following these principles, you see a big difference. நீங்களே பார்க்கலாம், உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பார்க்கும்போது அந்த வித்தியாசம் ரொம்ப பெரிய அளவுல இருக்கும். But the person who is not willing to undergo the discipline of bhakti yoga, he can only imagine what the difference is. He has no realization. ஆனா யார் ஒருத்தர் இந்த பக்தி யோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறாங்களோ நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இருக்காது. அதனால இந்த பெரிய வித்தியாசம் வந்து எப்படி இருக்கும்னு அவன் நினைச்சுதான் பார்க்க முடியுமே தவிர நடைமுறையில அப்போ உடனே அவனுக்கு இருக்காது. His faith remains weak. அவனுடைய நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப தளர்ந்து போகும். And so he cannot surrender to Krishna. அதனால அவன் கிருஷ்ணர் இடத்துல வந்து சரணடைய முடியாது. Bhogaishwarya prasaptanam taya prahata chedasam ityadi. Bhogaishwarya prasaptanam, and who knows? Taya prahata chedasam. Yes. The persons who are too attached to sense gratification and get bewildered by it every time, these people can never become Krishna conscious. Samadhana vidhyate. Samadhi is not enjoined for those people. Vidhyate. Same word. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து உலகத்துல அதிகமா மூழ்கி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பக்தி யோகம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அவங்க வாழ்க்கையில அமைதி இருக்காது. So in other words, it's very practical. If you rise early in the morning, if you chant the Hare Krishna mantra, if you take only Krishna prasadam, if you read Srila Prabhupada's books, if you associate with devotees and follow the process, everything what you're supposed to do, then you get the results. And if you don't do these things, you don't get the results. You ordain and you can only imagine what we're experiencing. அதாவது இந்த வழிமுறையானது வந்து நடைமுறைக்கு உட்பட்டதுதான். விடிய காலையில எந்திரிக்கிறது, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது, அதே போல வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, பக்தர்களோட சங்கத்தை எடுத்துக்கிறது, இப்படி இந்த வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் போது நமக்கே அந்த பலன் வந்து தெரியும். ஆனா இதெல்லாம் கடைபிடிக்காத போது கண்டிப்பா இந்த பலன் நமக்கு கிடைக்காது. We were talking about how to maintain enthusiasm for the practice of Krishna consciousness, bhakti yoga. So இத நாம பயிற்சி எடுக்கும் போது இதுல ஆர்வத்தை எப்படி நாம வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Sometimes our practice becomes dry or mechanical. No real, we don't feel it's bhavanvita, infused with love actually. அதாவது சில நேரங்கள்ல நாம பயிற்சியில இருக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப கடினமா ஒரு அதுல ஆர்வமே இல்லாத நிலை போல இருக்கும். And when our practice is mechanical and just just a kind of run of the mill sort of thing, then we lose enthusiasm.
அதாவது நம்ம இந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்யணுமே அப்படின்ற மாதிரி செஞ்சோம்னா நம்மளுடைய ஆர்வம் வந்து கண்டிப்பா குறைஞ்சு போயிடும். Why am I saying this? It's actually very relevant to today's verse. இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நாம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு அது வந்து பொருத்தமானது. And particularly what Prabhupada is here called the regular principles of freedom. குறிப்பா இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார் விடுதலைக்கான விதிகளை பின்பற்றுபவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. So one devotee asked Srila Prabhupada, wrote him in a letter, how do we become enthusiastic? Because we know Goswami advises Utsahan Nishchayat Dharyat Tat Tat Karma Pravartanat Vidyadi. We have to be enthusiastic. So how do we become enthusiastic? He asked Srila Prabhupada. ஒரு பக்தர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து கடிதத்தின் மூலமா கேட்டார் நாம எப்படி வந்து ஆர்வத்தோட இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு தெரியும் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார் பக்தியில வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது எப்படின்னு பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்டாரு. And Srila Prabhupada spoke on this point. He said you become enthusiastic by very strictly following all of the regular principles, even the little ones. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் அந்த விதிமுறைகள்ல அது எவ்வளவு சின்ன விதிமுறையா இருந்தா கூட அந்த விதிமுறைகளை நாம கடைபிடிக்கும் போது அதன் மூலமாக நாம வந்து ஆர்வத்தோட இருக்க முடியும்னு சொல்றாரு. Not just in a fanatical way or in a smarter way. That's called niyamagraha. இது ஏதோ வந்து ஒரு சடங்குகளை வந்து கடைபிடிக்கிறதுக்கு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அது இல்ல வழிமுறை. But with a strong sense of purpose that I have this human life for only a few years, I have to get somewhere with this. I have to use it. அதாவது அதை எப்படி கடைபிடிக்கணும்னா நான் இப்ப மனித பிறவில இருக்கேன் என்னுடைய காலம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்க போது அதுக்குள்ள நான் பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிற உணர்வோட நாம இந்த விதிமுறைகளை வந்து கடைபிடிக்கணும். I have to make some tangible advancement before the big door slams shut again and I find myself on the other side of death. Where am I going? அதாவது மரணத்துக்கு பிறகு வேற எங்கேயோ போறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வாய்ப்பை வந்து நான் வந்து பயன்படுத்திக்கணும்ன்ற உணர்வோட நாம கடைபிடிக்கணும். With that motivation, we should very strictly follow the regular principles and then we will always be enthusiastic. இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த கொள்கையின் மூலமாக நாம கடைபிடிக்கும் போது அப்ப நாம எப்போதுமே ஆர்வத்தோட இருப்போம். Okay, but we've already discussed, Srila Prabhupada even said here, that even if a devotee is attached to sense gratification, he still follows these principles. So what do we call that? அதாவது ஒரு பக்தன் அவன் புலன்பத்திற்கு பட்டுதலா இருந்தாலும் கூட அவனால இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து கடைபிடிக்க முடியும். That's called discipline. அதுதான் வந்து ஒழுக்கம்னு சொல்லப்படுது. You don't want to do it, but you do it anyway. That's the definition of discipline. Tapasya. அதாவது உங்களுக்கு அந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க விருப்பம் இல்லை ஆனாலும் நீங்க அதை கடைபிடிப்பீங்க அதுதான் தவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. We can say sadhana is maybe another word for it. So அதான் பயிற்சின்னு சொல்றாங்க. So disciple means discipline. சீடன் அப்படின்னா ஒழுக்கம் உள்ளவன் அர்த்தம். In other words, sadhana means sadhaka. So சாதனை பயிற்சி அப்படின்னா அது பயிற்சி செய்யக்கூடியவன் அர்த்தம். You have to do it. நீங்க அதை செஞ்சுதான் ஆகணும். Like it or not, you do it. You don't like to get up early in the morning, but you have to do it. This is discipline. உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். காலையில எந்திரிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லையா இருந்தாலும் நீங்க எந்திரிச்சுதான் ஆகணும். And as we said earlier, when people do these things, then they experience, oh, this is very blissful. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இதெல்லாம் யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க இதற்கான பலன்களை அனுபவிக்கிறாங்க. And the people who don't do this, they just look at the crowd and the devotees dancing and they say, why are these guys so happy? இதை செய்யாதவங்க பக்தர்கள் மத்தியில ஓரமா நின்னுட்டு பாக்குறாங்க இவங்க எப்படி இப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னு. Last time we were here for the Kirtan Mela in Chennai in the winter. So சென்ற முறை நாங்க வந்து சென்னையில நடந்த கீர்த்தன் மேளாவில் இருந்தோம். So I saw the whole temple room in Chennai, Sholinganallur, it's full of young people, mainly in their 20s and below. அதாவது அந்த கோவில் முழுக்கவே பாத்தீங்கன்னா 20 வயசு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நிறைய பேர் நிரம்பி இருந்தாங்க. Every one of them is dancing and singing with a smile on their face.
ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கீர்த்தனத்துக்கு ஆடி பாடிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய முகத்துல வந்து சிரிப்பு இருந்தது. And pure happiness, not this so-called sinful activity that people think is happiness. அது அது வந்து தூய்மையான சந்தோஷம். அது ஏதோ இந்த பாவப்பட்ட செயல் செய்யறது மூலமா வரக்கூடியது அல்ல. So then when we came back after the program, we were driving through that, what do you call that street? ECR. Huh? ECR. Yeah, ECR Road. All of the places, nightlife and restaurants and everything, and people trying to enjoy their tongues, and people there with others that they don't really love, and worried about their careers and trying to get their political advantage, and all the things that absorb our minds. And I'm looking at these people, and they're suffering like anything, and I can see it clearly. அதாவது அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல பல இடங்கள்ல இருந்த மக்களை வந்து பார்க்கும்போது அவங்க பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருந்தாங்க. அரசியல் சம்பந்தமா, மற்ற புலரின்பங்கள் சம்பந்தமா. ஆனா யார் முகத்திலயுமே வந்து சந்தோஷமே இல்லை. அதை என்னால உணர முடிஞ்சது. And they have no idea how happy the young people filling the Chennai temple are, dancing in ecstasy. So அவங்க யாருக்குமே வந்து சென்னை கோவில்ல இருந்த அந்த பக்தர்கள் வந்து எவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்தாங்கன்றத பத்திய எண்ணமே அவங்களுக்கு கிடையாது. They're young people. They have senses. They have their desires. So அவங்க இளைஞர்கள். அப்படின்னா அவங்களுக்கு புலன்கள் இருக்கு, அவங்களுக்கு விருப்பங்கள் இருக்கு. But they're happy, really happy, deep happiness. ஆனா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க, ரொம்ப உள்ளார்ந்த சந்தோஷமா இருந்தாங்க. Not the same as the kind of so-called happiness that you get from eating some dead thing and putting it into your mouth. அதாவது அது எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம்னா நாம வந்து செத்து போன அந்த மிருகங்களை சாப்பிடுறது மூலமா கிடைக்கக்கூடியதுக்கான சந்தோஷம் போல கிடையாது. Or drinking some poisonous fire water. அதாவது விஷம் நிரம்பிய அந்த மதுபானங்களை குடிக்கிறது மூலமா கிடைக்கிற சந்தோஷம் கிடையாது. Yeah, that's why they call it intoxication, toxifying. அதாவது போதை வஸ்துக்கள் அது நம்மள வந்து தூண்டக்கூடியது. Intoxication means you're becoming toxic. So போதை வஸ்துக்கள் அது நம்மள எப்போதுமே மயக்கத்துல வச்சிருக்கும். Or gambling, how much suffering gambling brings upon a whole family. So சூதாட்டம் அது மூலமா மொத்த குடும்பமே வந்து துன்பத்துக்குள்ளாகுது. Illicit sex, all the heartbreak, all the diseases, all the so much frustration involved in that also. So அது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நோய்கள், அதுக்கப்புறம் விரக்தியான நிலை, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. So in Krishna consciousness we have no problem with any of these things. We don't touch them and we're happy. கிருஷ்ண உணர்வுல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு எதுவுமே கிடையாது. நாம அதனோட தொடர்புல இருக்கிறதே இல்லை. நாம எப்போதுமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கோம். Therefore Prabhupada translates this phrase Vidheya Atma as a person who is free is happy by following the regulative principles of freedom. Regulative principles of freedom. அதாவது அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து விதேய ஆத்மாவுக்கு வந்து விடுதலைக்காக விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்தவும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. If you just have faith to follow these principles, then you sidestep so much distraction and so much misery. இதை நீங்க வந்து கடைபிடிக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பல துன்பங்களை வந்து நீங்க ஓரங்கட்ட முடியும். So the devotees only have one anxiety. There's only one anxiety devotees have. So பக்தனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கும். How to get these people in ECR Road into the temple. So அவனுக்கு வந்து அந்த ECR ரோட்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய மக்களை எப்படி கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கும். So that they can just try it and see for themselves. So அதனால வந்து அவங்க வந்து முயற்சி செய்யறாங்க. Once they try it, we know very well they'll become blissful, and then we see it every day. So இத நாம முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறத உணர முடியும். We not only see it, we experience it also. இத நாம பார்க்கிறது மட்டும் இல்ல, நாமளே அனுபவிப்போம். So somehow or other, Prabodhananda Saraswati Thakur says the devotee just takes a very humble position. He puts a straw between his teeth and he bows at some wealthy fool and he says, "My dear sir, you're so learned, you're so wealthy, you're so auspicious in so many ways. Please forget about everything that you know and chant Hare Krishna." அததான் பிரபோதானந்த சரஸ்வதி சொல்றார். வாயில வந்து தர்ப்பப்புள்ள வச்சுட்டு இரண்டு கரங்களை கூப்பி ரொம்ப பணிவோட நீங்க வந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தர், மிகப்பெரிய படித்தவர், சோ எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்தவரா இருக்கீங்க. ஆனா அதை எல்லாம் விட்டுட்டு
நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிங்க. So that's another discipline that we have. It's not so easy to approach a conditioned soul who may be attached to what he's doing and to try to dissuade him from it. It's not so easy, say. ஸோ அதுதான் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயமும் கூட. ஏன்னா இந்த உலகத்துல பற்றுதலோட இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள வெளியில கொண்டு வர்றது வந்து அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை. In English, Srila Prabhupada translated in the Srimad Bhagavatam 5th canto, money is the honey. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து குறிப்பிடுறார், பணம் அதுதான் வந்து தேன் போல சுவையா இருக்கக்கூடியது. So you have to go to one of these proud people and ask for his money. The most dear thing that he has, you have to ask him to please give that. அதாவது நம்ம ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம பணம் கேட்கிறோம், ஆனா ஒருத்தருக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதை கொடுக்கும்படி வந்து நாம கேட்கணும். That has to be an austerity. That is difficult. It is. So அந்த செயல்பாடு வந்து அவ்வளவு எளிமையானதல்ல, கடினமானது. But it's not really our difficulty, is it? ஆனா அது நம்மளுடைய தொந்தரவு இல்லை. We personally, we have no problems, but we have accepted this problem on behalf of Krishna. தனிப்பட்ட முறையில நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இல்லை, ஆனா கிருஷ்ணரை சார்ந்து மற்றவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து நம்மளோட தான் நாம கருதுறோம். As his representatives, we try to convince other conditioned souls to take up Krishna consciousness somehow or other. கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியா நாம வந்து எப்படியாகிலும் அவங்கள வந்து கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து நாம பேசி புரிய வைக்கிறோம். You can give your life, you can give your money, you can give your intelligence, you can at least give your words, something. We have to try to convince people to give to Krishna. So மக்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்கும்படி செய்யறதுக்காக நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கலாம், உங்ககிட்ட இருக்க பணத்தை அர்ப்பணிக்கலாம், உங்ககிட்ட இருக்க அறிவை அர்ப்பணிக்கலாம், உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய செயல்களை அர்ப்பணிக்கலாம். As we've said twice already in this lecture, of course, this depends on us doing this ourselves. இதை ஏற்கனவே இந்த உபன்யாசத்துல 2 முறை சொல்லியிருக்கோம். இருந்தாலும் அது என்ன அப்படின்னா இதை முதல்ல நாம செய்யணும். If people see that you're very happy, if people see that you're following without a problem, then they get some faith that if I do this, I can also become. அதாவது மக்கள் உங்களை பார்க்கும்போது நீங்க ஆனந்தமா இருக்கீங்க, இந்த வழிமுறை மூலமாக நீங்க எப்போதும் சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்றதை அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். So that is our only austerity in Krishna consciousness. So அதுதான் நம்மளுடைய ஒரே தவம், கிருஷ்ண உணர்வுல நாம செய்யக்கூடிய ஒரே தவம். Except in the beginning it's a little tough. It is true to discipline the senses in a way that they're not used to. That it is difficult in the beginning. So ஆரம்ப கட்டத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் கடினம் தான், இல்லைன்னு இல்லை, ஆனா அது போக போக சரியாகும். But we should clearly understand that that difficulty is only in the beginning. ஆனா நாம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், அந்த தொந்தரவு கூட ஆரம்பத்துல மட்டும் தான் இருக்கும், அப்புறம் இருக்காது. We were talking about Sanskrit this morning, the Sanskrit language. இன்னைக்கு காலையில வந்து சமஸ்கிருத மொழியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். So here you have to learn the alphabet also. In North India they already know the alphabet, so that's not a challenge. இதுல என்னன்னா இந்த விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்துக்களை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வடநாட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இது தெரியும். But the problem is Sandhi. You have Sandhi in Tamil. Sandhi. Yes. Yeah, so you know what Sandhi is. உங்க எல்லாருக்கும் தமிழ்ல சந்தினா என்னன்னு தெரியுமா? So once you have to learn Sandhi first because you cannot read a sentence even in Sanskrit until you understand how Sandhi works. சமஸ்கிருதத்துல சந்தியை முதல்ல கத்துக்கல அப்படின்னா உங்களால அதுல இருக்க ஒரு வாக்கியம் கூட நம்ம படிக்க முடியாது. And it's difficult because it's a bunch of memorization. You just have to know the rules and you have to work with that. So அது ரொம்ப கடினமா இருக்கும், புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஏன்னா அதுல நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கு எப்படி படிக்கணும்னு. So அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். But it's not like you spend your whole life trying to figure out how Sandhi works. ஆனா உங்க வாழ்நாள் முழுக்க நீங்க நேரத்தை செலவு பண்ணி சந்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்ல, அது அந்த அளவுக்கு கடினமானது இல்ல. In America, we're like Tamils. We have to learn another alphabet also. So I have to learn Devanagari alphabet.
ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து வேற மொழியை வந்து கத்துக்கிறோம். அதுல நான் வந்து வேதநாகரி வந்து கத்துக்கிட்டேன். It's a small trouble. இது ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன தொந்தரவு தான் இருந்தது. In the university, they give you 2 weeks to learn this. That's all. அங்க இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள்ல 2 வாரத்துல வந்து சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. And you just have to be serious. You can do it. People do it. ஸோ அதுல நாம கொஞ்சம் வந்து தீவிரமா இருக்கணும். மக்கள் அங்க செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. So in the same way, if we're really serious about loving Krishna, then we have to just do it. ஸோ இவ்விதமா நீங்க கிருஷ்ணரை விரும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க செய்யணும். Right? It's difficult to control my senses. It's difficult to approach the conditioned souls and try to convince them to worship Krishna when I'm not fully convinced myself. It's true, these things are difficult. அதாவது இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப கடினமா இருக்கு. மற்ற கட்டுண்ட ஜீவன்கள் கிட்ட போய் பேசுறது கடினமா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கடினமா இருக்கு. ஆமா, அது அந்த நிலையில கடினமா தான் இருக்கும். But that difficulty is only a short-lived thing. It doesn't last forever. ஆனா அந்த தொந்தரவு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும், நீடிச்சு இருக்காது. But the difficulty of material life, that goes on forever. It never gets easier. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துன்பமும் அது நிரந்தரமானது, எப்போதும் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். Birth, death, old age, disease, do they ever stop? Never. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அது எப்பயாவது நின்று இருக்கா? இல்ல. Miseries coming from your own body and mind, they never stop. அதாவது உடலுக்கும் மனதுக்கும் வரக்கூடிய துன்பம் எப்பயாவது நின்று இருக்கா? இல்ல, அது எப்போதும் நின்றது இல்லை. Miseries coming from other living beings, that also never stops. மற்ற ஜீவன்களால ஏற்படக்கூடிய துன்பம் அது எப்பயாவது நின்று இருக்கா? இல்ல. Whether they're, whether it's a coronavirus, or whether it's an envious colleague at work, or whether it's a mosquito, or it's a tiger, or something, somehow we have to deal with that also. I think all takes place. அதாவது கொரோனா வைரஸோ இல்ல உங்க கூட இருக்கக்கூடிய பொறாமை பிடித்த நபர்களோ புலியோ கொசுவோ எல்லாத்தையும் நாம சந்திச்சுதான் ஆகணும். And miseries that are sent by the gods, like tsunami we had in 2004. How many people were here during the 2004 tsunami? Some. ஸோ கடவுளால் அனுப்பப்படக்கூடிய சுனாமி போன்ற பேரழிவுகள். So these things never stop. But the difficulty in Krishna consciousness, it stops very soon. That's a fact. ஆனா இந்த துன்பங்கள்லாம் அது ஒருபோதும் நிற்காது. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில ஆரம்பத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு துயரம் அது வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும், அப்புறம் அது சரியாயிடும். It's very powerful, this process. It works very fast. இந்த வழிமுறையானது வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, அதே போல ரொம்ப வேகமாகவும் செயல்படக்கூடியது. Don't take my word for it. Just try it yourself and you will see. நான் சொல்றதை நீங்க கேட்டுக்கணும்னு இல்ல, ஆனா நீங்களே முயற்சி செஞ்சு பாருங்க. Okay, we've been talking long enough. Maybe I should stop here. But if anybody has any questions or any comments, we can perhaps discuss. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா அதை வந்து பகிரலாம். The thing you should take home from this string of verses that we've heard today is that by practicing these regular principles more strictly, then you very quickly become very happy and free from the influence of Maya and all the miseries that it is. அதாவது இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த ஸ்லோகங்களை வந்து அந்த அந்த விஷயங்களை நீங்க கொண்டு போங்க. ஸோ அதுல வந்து இந்த விதிமுறைகளை தீவிரமா கடைபிடிங்க. அப்படி கடைபிடிக்கும் போது மாயா சக்தியினுடைய அந்த தாக்கத்துல இருந்து நீங்க சீக்கிரம் விடுபட முடியும். And then you become happy forever. நீங்க எப்போதுமே சந்தோஷமா இருப்பீங்க. Hani Bhuta happiness. Understand? Hani Bhuta happiness. Hani Bhuta, very thick, highly concentrated happiness. அதாவது அந்த சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அடர்த்தியானது. அது வந்து நம்ம கிட்ட எப்போதுமே இருக்கும். Just like the last time we were discussing the cows in Krompet. குரோம்பேட்டையில வந்து பசுக்கள் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம கடந்த முறை பேசியிருந்தோம். They're sitting in the morning sun with their eyes closed. They're chewing and their tails are waving.
they're happy. அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் காலையில அந்த சூரிய ஒளியில படுத்துக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாயை அசைச்சுக்கிட்டு வாழை ஆட்டிக்கிட்டு அது படுத்துட்டு இருக்கு. They have no big problems. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. Such a contrast between the rascals who are so frustrated and working so hard in Shalimanor for Amazon and Oracle and whoever else is there. ஆனா இந்த தொழில்நுட்ப துறையில வேலை செய்யக்கூடிய அயோக்கியர்கள் அவங்க எப்போதுமே விரக்தியான நிலையிலே இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் இந்த பசுவுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. So that's not human life. அது வந்து மனித வாழ்க்கை இல்ல. Even a cow is happier than that. ஒரு பசு கூட சந்தோஷமா இருக்கு. So what to speak of if you take to Krishna consciousness? So கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கிறதுனால என்ன பலன் கிடைக்குது பாருங்க. All right, any questions? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Hare Krishna. We are so much motivated for you. You said what is only a problem. Anxiety is giving Krishna consciousness to people. We are also praying that we did so many nuggets and people programs like that previously. We don't see any and we are again and again we are trying, but we don't want to go. What would be the reason? We may miss some times. What would be the solution for that? Yes, good question. You want to translate? நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க கிருஷ்ண பக்தனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கும்னு. எப்படி வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் இங்க வந்து முயற்சி செய்யறோம். வெளியில எல்லாம் நகர சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா அதனுடைய பலனை பார்க்கவே முடியறது இல்லை. நாங்க ஏதாவது தவற விடுறோமா? என்ன பண்றது? அதுக்கான தீர்வு என்ன? Anyone here ever been to Kirti Lal Jewelers or Joya Lucas? நீங்க யாராவது கீர்த்திலால் இல்ல ஜாய் அலுகாஸ் போன்ற நகை கடையில இருந்திருக்கீங்களா? லலிதா கடையில? I know you have. You're South Indians. நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா இருந்திருப்பீங்க. South Indians are more attached to jewelry than North Indians are attached to eating. இந்த தெற்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே நகைகள் மேல வந்து பற்றுதல் அதிகமா கொண்டு இருக்கக்கூடியவங்க. Every 10 feet there's a billboard. Tangamaligai Chennai Silks. ஒவ்வொரு 10 அடிக்கு ஒரு வந்து தங்க மாளிகை, சென்னை சில்க்ஸ் போன்ற கடைகள் இருக்கு. So we're selling diamonds in Krishna consciousness. நாம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து வைரத்தை விற்கிறோம். How many people are prepared to pay the kind of money that you need to pay to get diamonds? So எவ்வளவு பேருக்கு வந்து வைரத்தை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பணம் படைத்தவர்களா இருப்பாங்க? Not so many. நிறைய பேர் கிடையாது. It's like, and what do we do instead of diamonds? We go for American diamond. அதாவது நம்ம வைரத்தை விற்கிறதுக்கு பதிலா அமெரிக்கன் வைரம்னு சொன்னா, at least that's what they call them in North India. I don't know what they call it here. CZ, cubic zirconium, synthetic diamonds. அதாவது அது வந்து உண்மையான வைரம் இல்லை, அது வந்து சிந்தட்டிக் வைரம் அது. ஸோ அதுதான் வந்து விற்கிறாங்க. But they're fake. அது வந்து போலி. Just like everything else in modern culture, it's fake. ஸோ இது இப்ப ஏற்கனவே சொன்னது போலதான் இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் எல்லாம் போலி. Fake diamonds, fake money, fake people, fake love, fake presidents, everything fake. இங்க எல்லாமே வந்து போலி. ஸோ இங்க எல்லாமே போலி தான். பணம் போலி, நபர்கள் போலி, தலைவர்கள் போலி, எல்லாமே போலி தான். So, if you're selling real diamonds, you can't expect that there's going to be so many people willing to buy. If they don't have the money, they're not willing to shell out the money. அதாவது நாம உண்மையான வைரத்தை விற்கும் போது நீங்க நினைக்கலாம் நிறைய பேர் வாங்குவாங்கன்ட்டு, ஆனா அது அப்படி இல்லை. That's one thing. அது ஒரு பதில்.
But there's another thing is that you have to find the ways that can make Krishna consciousness attractive to the people according to the time and the place and the recipients. You have to figure these things out very carefully. It's not so simple sometimes. அதாவது நீங்க மக்களை கிருஷ்ண உணர்வுல வசீகரிக்கிறதுக்கு அந்த காலம் சூழ்நிலை இதையெல்லாம் நீங்க வந்து கருத்துல கொண்டு அவங்களை எப்படி வசீகரிக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். And one quality is especially important for all preachers, and that is called atmalpamya, empathy. அதாவது பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்ன குணம் இருக்கணும் அப்படின்னா அனுதாபம் அது இருக்கணும். How do you say it in empathy in Tamil? Okay. Yeah, in Sanskrit we say atma aupamya. Comparison to your own self. You have to understand what another person's feeling and thinking and etc. அதாவது நீங்க உங்களை வந்து மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு அவங்க எப்படி துன்பப்படுறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதற்கேற்றா போல அவங்க அணுகணும். Every successful preacher has this quality. ஒவ்வொரு வெற்றி அடைந்த பிரச்சாரகருக்கும் இந்த குணம் உண்டு. Srila Prabhupada certainly have that quality. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட நிச்சயமா அந்த குணம் உண்டு. I'd like to tell the story. One of my godbrothers, he decided, because devotees would give Prabhupada so many gifts, and Prabhupada generally would, if somebody gave him a charter, then Prabhupada would remove his old charter and give it to him as prasadam. அதாவது ஒவ்வொரு பிரபுபாதருடைய சீடர்களும் வந்து பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள், அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பக்தர் வந்து சதர் மேல இருக்கிற துண்டு அதை வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து கிஃப்டா அன்பளிப்பா கொடுக்கிறார். அப்ப பிரபுபாதர் வந்து தான் ஏற்கனவே வச்சிருந்த அந்த துண்டை வந்து பிரசாதமா அவருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. So my godbrother Shrudakirti, he's now 70, but in those days he was an immature boy, 20-something years old. He decided, I want Prabhupada's Rolex watch. அதாவது என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் சுத்தகீர்த்திக்கு அவருக்கு இப்ப 70 வயசு. ஆனா அப்போ 20 வயசுக்கும் கீழே அவ்வளவு பக்குவம் இல்லை. அவர் என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய ரோலெக்ஸ் வாட்ச் வந்து தனக்கு வேணும்னு நினைச்சாரு. So he somehow or other scraped up the money and he went and bought a Rolex watch for Srila Prabhupada. அவர் எப்படியோ பணத்தை சேகரித்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதருக்காக ரோலெக்ஸ் வாட்ச் வந்து வாங்கினார். And he's thinking that I will give Prabhupada the Rolex watch and Prabhupada will take off his watch and give it to me as prasadam. அவர் என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா நான் இந்த ரோலெக்ஸ் வாட்ச் வந்து பிரபுபாதர் கிட்ட கொடுப்பேன், பிரபுபாதர் இதை எடுத்துக்கிட்டு அவர் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய ரோலெக்ஸ் வாட்ச் வந்து தன்கிட்ட கொடுத்துருவாருன்னு நினைச்சாரு. So Prabhupada accepted the Rolex watch. He took off his Rolex and he put it in the drawer. அதாவது சுத்தகீர்த்தி பிரபு கொடுத்த ரோலெக்ஸ் வாட்ச் வாங்கி தன்னுடைய கையில கட்டிக்கிட்டார். ஆனா அதே சமயம் ஏற்கனவே இருந்த வாட்சை கழட்டி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டியில வச்சு பூட்டிட்டாரு. And Shrutakirti said, oh, Krishna. சுத்தகீர்த்தி பிரபு நினைச்சாரு, ஓ கிருஷ்ணா, all that money. எல்லா பணமும் இப்ப போச்சு. And no Rolex. ரோலெக்ஸ் இல்ல. So Prabhupada knew. He knew everything. He knew. So பிரபுபாதருக்கு எல்லாமே தெரியும், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். This is not an isolated incident. Devotees, we all experience this. Prabhupada knew everything what you're thinking. இது ஏதோ ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி பக்தர்கள் மத்தியில வந்து பலதரப்பட்ட சம்பவங்கள் இருக்கு. பிரபுபாதருக்கு எல்லாமே தெரியும். So a preacher has to be very keenly focused on other individuals. Tamal Krishna Goswami was like this also. So ஒரு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியது வந்து அந்த அளவுக்கு மிக நுண்ணிய கவனத்தோட வந்து இருக்கணும். அதே போல வந்து கமால் கிருஷ்ண மகாராஜருக்கும் உண்டு. One on one, if he was sitting with someone, it took him about 2 or 3 minutes, and then he could understand everything about that person. How deep is his faith? How strong are his material desires? What is his interest? Where is he coming from? What's his socio-economic background? Everything he knew about this person. So கமால் கிருஷ்ண மகாராஜர் இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த தனி சந்திப்புல இருக்கும்போது
அவரு 2 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அந்த நபரை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாரு. அவருக்கு எந்த அளவு நம்பிக்கை இருக்கு, எந்த அளவுக்கு பௌதிக ஆசை இருக்கு, அவருடைய செல்வங்கள் என்ன இருக்கு, அவருடைய விருப்பங்கள் என்ன, எல்லாத்தையுமே அவரால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். How sincere is he? Has he got some personal motive? What's in his heart? He knew. So அவரால வந்து இந்த நபருக்கு வந்து எவ்வளவு தீவிரமா எடுத்துட்டு இருக்கார், இல்ல ஏதாவது ஒரு நோக்கத்தோட வந்திருக்காரா அப்படிங்கறத எளிதா கண்டுபிடிச்சிருவாரு. That's how he was so powerful that if anybody stepped onto a Radha Damodar bus just to see what was happening out of curiosity, very often they never got off that bus. அதாவது யாராவது ஒருத்தர் வந்து ராதா தாமோதரர் பஸ்ல இங்க என்ன நடக்குதுன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட வந்தாங்கன்னா அவங்க இது எல்லாத்தையும் சந்திச்சுதான் ஆகணும். Because Tamal Krishna Goswami, once he focused his laser intelligence on an individual, he would very keenly understand everything in that person's heart, and he would zero in on that and work on them, like laser surgery. அதாவது இந்த லேசர் அந்த ஆபரேஷன் போல தமால் கிருஷ்ண மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய புத்தியினால எதிரில் இருக்கக்கூடிய நபர் இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி நோக்கத்தோட இருக்காரு, எந்த விருப்பங்களோட இருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும் and அவரை மாற்றவும் முடியும். And the people would be completely trapped. They would have to realize that, you know, the only reason that I'm rejecting Krishna consciousness is because I'm a rascal. ஸோ அதுல அந்த எதிரில் இருக்க நபருக்கு வந்து அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் மகாராஜருடைய அந்த சங்கத்தினால நான் கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்காம இருக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் நான் ஒரு அயோக்கியன், அவ்வளவுதான். And Tamal Krishna Goswami's mercy was so unsparing. He left no one any wiggle room at all. He left them no wiggle room at all. Wiggle. There's no room to, like, you know, get out of anything. He just left no room. அதாவது தமால் கிருஷ்ண மகாராஜருடைய கருணை எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த நபர் வந்து ஒரு சின்ன சந்தில கூட நுழைஞ்சு போயிட முடியாத அளவுக்கு வந்து இருந்தது. So they just had to surrender. ஸோ அவங்க சரணடைஞ்சுதான் ஆகணும். And in his association, people would get proper training, and so they would stay. They wouldn't leave also. ஸோ மகாராஜருடைய சங்கத்துல வந்து முறையான பயிற்சி வந்து பக்தர்களுக்கு கிடைச்சது. அதனால அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வு விட்டு விலகவே இல்லை. So this is a long answer to a simple question, but we have to be very empathetic to our audience for one thing. ஸோ இந்த சிறிய கேள்விக்கு வந்து இது ஒரு நீண்ட பதில். இது மொத்தத்துல வந்து ஒரு பிரச்சாரகர் வந்து மக்கள் மேல வந்து அனுதாபத்தோட அணுகணும். And we have to tailor our presentation to their needs. ஸோ அவங்களுடைய தேவையை புரிஞ்சு நாம வந்து பிரச்சாரம் செய்யணும். But even then, not so many will come because we're selling guidance. அப்படி இருந்த போதும் நிறைய பேர் வந்துட மாட்டாங்க, ஏன்னா நாம வைரத்தை விற்கிறோம். So this is another discipline. We just have to keep at it and we will see the magic. ஸோ இதுவும் வந்து மற்றொரு ஒழுக்கம். இதை நாம வந்து முயற்சி செய்யணும், அதுல வரக்கூடிய பலன்களை பார்க்கணும். Do we have time for one more story and then we'll stop? Yes. So, Shruta Kirti Prabhu also told me that when he was Prabhupada's secretary in 1975, they were traveling all over the world together when he was with Prabhupada. ஸ்ருத கீர்த்தி பிரபு அவர்கள் வந்து 1975ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலா பிரபுபாதருடைய காரியதரிசியா இருக்கும் பொழுது உலகம் முழுக்க சுத்தி வந்தாங்க. அதுல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வந்து பிரபு கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. By 1975, ISKCON was pretty well established in the West also. So 1975ல இந்த இஸ்கான் இயக்கமானது வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து நல்லாவே நிறுவப்பட்டிருந்தது. And Prabhupada was confident this institution is solid, it's not going to break. பிரபுபாதருக்கு வந்து மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது, இந்த இயக்கமானது வந்து எங்கேயுமே தடைபடாது, இது நீண்ட காலம் போகும் அப்படின்னு. This was in the summer of 1975. இது வந்து ஒரு கோடை காலம் 1975ல ஒரு கோடை காலத்துல நடந்தது. And they flew to Caracas, Venezuela, out of the way place, so far from Vrindavan. Caracas, Venezuela. ஸோ விருந்தாவனத்துல இருந்து மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கராகஸ் வெனிலா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து போயிருந்தாங்க. It's in South America. அது வந்து தென் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இடம். Everybody speaks Spanish there. அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் வந்து ஸ்பானிஷ் மொழி பேசக்கூடியவர்கள். So Prabhupada came into the temple, he bowed down before Chaitanya Mahaprabhu.
and he saw all these foreign people, Spanish people, chanting "God Haribol, Haribol." ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் வந்து அந்த கோவிலுக்கு வர கௌரவத்தை முன்னாடி நமஸ்காரம் செய்யறார். அப்ப அங்க அவர் பார்க்கிறார், அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பானிஷ் மக்கள் எல்லாரும் கைகளை தூக்கி வந்து கௌர ஹரிபோல்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. And they're wearing dhotis and saris, they have tilak, kanti mala, neck beads. Prabhupada saw all this. So அவங்க எல்லாருமே தோத்தி குர்தா புடவை கட்டிட்டு இருக்காங்க, கண்டிமாலை இருக்கு, நெத்தியில திலகம் இருக்கு. இதை எல்லாத்தையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பார்க்கிறாரு. Krishna never came here, Chaitanya Mahaprabhu never came here, even I never came here before. அதாவது இந்த தென் அமெரிக்காவுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து இல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இல்ல, ஏன் நானே கூட வந்தது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. And then Prabhupada looked on the altar and saw Gauratai smiling with her arms up like this. அவர் வந்து ஆல்டர் பாக்குறாங்க, அந்த கௌரவனிதாய் வந்து இரண்டு கரங்களை வந்து நல்லா தூக்கிட்டு சிரிச்ச முகத்தோட இருக்காங்க. And Srila Prabhupada just became submerged in very deep ecstasy. So கௌரவனிதாய் பார்க்கும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஆழ்ந்த ஆனந்தத்துல வந்து போயிடுறாரு. He was himself witnessing the magic of Chaitanya Mahaprabhu's Leela worldwide in the form of the Sankirtana. So அவர் அங்க பார்க்கிறார், சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு செய்யக்கூடிய லீலைகளை வந்து தானே சாட்சியாக வந்து பார்த்தார். And inescapably he also had to admit that this thing, I am the agent of all this. That Chaitanya Mahaprabhu's mercy is working through me because I'm the only one doing it. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நினைக்கிறார், சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பிரதிநிதியா இங்க அவர் மூலமா தான் இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா பிரபுபாதர் மட்டும்தான் வந்து மகாபிரபுனுடைய அந்த வார்த்தையை வந்து கொண்டு போனார். At that point, Shrutakirti said, Prabhupada looked over the audience and it's like both of his eyes became hoses spraying water 6 feet into the crowd, just like from a jet. So அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு வந்து பார்க்கிறார், ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் வந்து ஆனந்தத்தால அவர் கண்கள்ல இருந்து தண்ணீர் எப்படி வருது அப்படின்னா, அந்த நீர் எப்படி வருதுன்னா சாதாரண வழிஞ்சு போல 6 அடிக்கு தெறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து வெளியில வருது. That doesn't happen in this world. அது இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே நடந்தது இல்ல. Never. இதுக்கு முன்னாடி இல்ல. But they saw it. They felt it. They got wet. ஆனா அவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க, பார்த்ததோட மட்டும் இல்ல, அந்த தண்ணி அவங்க மேல பட்டு அவங்க உடம்புலாம் ஈரமாச்சு. And the devotees were so stunned that everybody was just, they didn't know what to do. அங்க இருந்த பக்தர்களுக்கு என்ன செய்யணும்னே தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே தடிச்சு போய் நின்னுட்டாங்க. They all just chanted Sankirtana. அவங்க உடனே வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So then after Venezuela, then they flew to the United States. They went to Atlanta, Georgia. அவங்க அங்க இருந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அட்லாண்டா பகுதிக்கு வராங்க. There Srila Prabhupada came into the temple. There again Srila Prabhupada saw Mahaprabhu Chaitanya Nitai standing there. So அங்கேயும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கோவிலுக்கு வரார். அங்க வந்து அங்கேயும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இரண்டு கரங்களை தூக்கி நின்று இருக்கார். This time Prabhupada sat down and he began to give the class. He decided he would sing this song, Parama Karuna Aputrijam Nitai Gaura Chandra by Loshan Das Thakur. So ஆனா இந்த முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து உபன்யாசம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அதாவது லோச்சனதாச தாக்கூர் எழுதின பரம கருணா பாடலை வந்து அதுல இருந்து விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். And he was explaining the meaning of the song, which is that Chaitanya Gauranitai, they're the most merciful of all the incarnations. அவர் அந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தார். அது என்னன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். And as Prabhupada is explaining this song, again, the same thing happened with this water just shooting like jets from his eyes. So அந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை பிரபுபாதர் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது மீண்டும் அங்க வந்து அவரோட கண்கள்ல இருந்து தண்ணீர் வந்து தெறிக்குது. அதுவும் அந்த 6 அடி தொலைவுக்கு வந்து தெறிக்குது. This is just maybe a week after the first time it happened. இது ஒரு வார காலம் தான் இருக்கும். முதல் முறை நடந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் இதுக்கும் ஒரு வார காலம் தான் இருக்கும். And Prabhupada just said, you're all so fortunate because Chaitanya Mahaprabhu has come to this far corner of the earth and benedicted you all with his karma. So நீங்க எல்லாருமே பாக்கியசாலிகள். ஏன்னா எந்த மூலையிலயும் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்க வந்திருக்கார். அவருடைய கருணையை உங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கார். நீங்க மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகள்னு சொல்றாரு. Beyond that, he wasn't able to speak. அதற்கு மேல அவரால் பேச முடியல. So this is the payoff.
of all of our austerities and dealing with the conditioned souls and all the patience that we have to invest in. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you have to shed gallons of your own blood just to deliver one person. அதாவது இப்படிதான் நாமளும் மற்றவங்களை கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுவிக்கும் போது அந்த ஆழ்ந்த அனுதாபத்தோட வந்து அணுகணும். பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் சொன்னது போல ஒரு நபரை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அதிகப்படியான ரத்தம் சிந்த வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு. So I was thinking like this when we came here an hour or so ago and went to the temple and saw all the altar and the thundering kirtan of the devotees enthusiastically chanting. ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்க வரும்போது தான் நினைச்சேன், இங்க நாம கோவிலுக்குள்ள போகும்போது எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. This great wave of love of Godhead that Chaitanya Mahaprabhu inaugurated 500 years ago and which Srila Prabhupada took to every far corner of the earth, it's even come to this little place outside of Chennai called Maperu. 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை தான் கொடுத்தார். அதையே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலை முழுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தார். அதனுடைய ஒரு பகுதியை சென்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கிராமத்திலே வந்து சேர்ந்திருக்கேன். 10 or 20 years ago, who would have known? These little children coming and just joining out of curiosity to chant Hare Krishna. Who would have known that it would become this congregation sitting here today? So 20 வருடங்களுக்கு முன்னாடி யாருக்கு தெரியும் இந்த பசங்க எல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல சேர்ந்து இப்படி பலன் பெறுவாங்கன்றது யாருக்கு தெரியும்? Chaitanya Mahaprabhu knows. Chaitanya Mahaprabhuக்கு தெரியும். He said, "Prijivite yata achayata nagadadi gram sarvatra prachar hoide morna." They will chant my name in as many cities as there are in the world. And Prabhupada saw that in 1975, and we're seeing it in 2024. It's still going. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார், ஒவ்வொரு கிராம நகரங்களையும் வந்து என்னுடைய பெயர் பரவும் சொல்லிட்டு அதே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து 1975ல பார்த்தார். இப்போ 2024ல நாம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். So this is the price that we pay, and this is the only salary that we receive in exchange for our efforts. We feel the gratification of knowing that Chaitanya Mahaprabhu's mercy is spreading everywhere. ஸோ இதுதான் நாம இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விலையும், இதுதான் நாம பெறக்கூடிய சம்பளமும் கூட. எப்படி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணை இங்க வந்து செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. These boys now they've grown up and they're married and now they're leading this community. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சிறுவர்கள் வளர்ந்து இப்ப சில பேர் அதுல திருமணம் பண்ணிட்டு இந்த இயக்கத்தை வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. It is exactly Mahaprabhu's Leela. It is exactly the same thing we hear in the Chaitanya Charitamrita. இது நிச்சயமாக வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலை. எது நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து படிக்கிறோமோ அந்த லீலை தான் இது. 500 years ago, it's been described wherever Chaitanya Mahaprabhu went when he toured South India, whoever he saw, that person would become Krishna conscious, and that person would go and make so many other people Krishna conscious, and in this way it spread everywhere. 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய யாத்திரை வரும்போது அவர் யாரெல்லாம் சந்திச்சாரோ அந்த நபர்களெல்லாம் பக்தர்களாகி, அவங்க யாரெல்லாம் சந்திச்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் பக்தர்களாகிட்டு இருக்காங்க. Anyone here ever been to Guruvayur? யாராவது இங்க குருவாயூர் போயிருக்கீங்களா? Raise your hand if you've been. Yes, many people know. Guruvayur up top. So there, Chaitanya Mahaprabhu, I mean, why do we have so many people worshipping Krishna and reading Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna Mahamantra if this were not the case? So, யாரெல்லாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ, before it was not there so much. So சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முன்னாடி காலத்துல அந்த அளவுக்கு இது இல்ல. Of course, Brahma Samhita comes from there also, so the knowledge is there amongst your forefathers. So மகாபிரபுனால தான் பிரம்ம சம்ஹிதை கூட வந்து நமக்கு கிடைச்சது. But it has to be revivified every once in a while. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல இது வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். So we're very fortunate because we have the opportunity to do this here and now. So நாம வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கவங்க, ஏன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்துல இதை நாம கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். And our names will be entered in the book of participants in Chaitanya Mahaprabhu's Leela.
நம்மளுடைய பெயர்கள் எல்லாமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலைகள் பற்றிய புத்தகத்துல வந்து நம்மளுடைய பெயர்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். At the time of death, some Vishnu Dutas will come and they say, "Who are you?" And they go, "I'm a follower of Bhaktivedanta Swami Prabhupada." They, "Okay, you come." ஸோ நம்மளுடைய மரண தருவாயில வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. அவங்க வந்து கேட்பாங்க, யார் நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் வந்து பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரை கடைபிடிக்கக்கூடியவன்னு சொன்னா, ஓகே நீ உள்ள போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. Okay, so we'll stop there and there's no more questions. Thank you all very much. All glories to Shiva Prabhupada.